हेलो पिला माने तुम समस्त को ओडिया विद्यापीठ चैनल रे स्वागत। आशा करुच्ची तुम समस्ते बहुत भलरे थिबो। वीडियो रे आगो को जीवा पूर्व मु तुम समस्त को जणाई देवा को चाहूँगी जे आजिर एही भिडियोटी षष्ठ क्लास पिला माननक पई उद्दिष्ट एवं षष्ठ क्लास रो भूगोल विषय रो आमे प्रथम चैप्टर पृथ्वी और सौर जगतर आज आम अभ्यास प्रश्न उत्तर करवा। ठीक अच्छे तेणु संपूर्ण अभ्यास प्रश्न उत्तर को भल भाव में बुझापी उत्तर सब जानापी लास्ट पर्यंत भिडियो देखा जमारू अधारू छाड़ी जानी आउ सांग मान सहित निश्चित भाव में भिडियो सांग मान पाखक पठेगा। ठीक अच्छे भिडियो को लाइक करवा और चैनल को आम निश्चित भाव में सब्सक्राइब करवा जहाँफल आम जिते बड़े भी भिडियो अपलोड करुचे समस्त पाखे भिडियो पहुँच पार। ठीक अच्छे लेट करवा आरंभ करिया। ए भिडियो में पृथ्वी और सौर जगत तुम समस्त विषय को पढ़ी सारी तार जो प्रश्न उत्तर था तार कौन उत्तर रहिबो अभ्यासर ताको आमे देखिया। प्रथम एक नंबर प्रश्न थिला जे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे बा दुईटी वाक्य लेख बोली से कहितला। सेथिरे क प्रश्न कौन पचारची जे सौर जगत कहले कौन बुझ। सौर जगत कहले सूर्य ठारू उत्पन्न होई शून्य रे घुरी बुलुथिबा 8टी ग्रह 3टी वामन ग्रह अनेक उपग्रह ग्रहाणुपुंज असंख्य उल्का और धूमकेतु को नहीं सूर्य सहित गठित होइथिबा परिवार को सौर जगत कहा जाए। ख प्रश्न पचारला दूरता क्रम रे सौर जगत रे ग्रह गुड़िकर नाम लेख। दूरता क्रम रे आमे जानिछे दूरता क्रम रे जदि आमे कहूचे ताले सौर जगत रे थिबा ग्रह गुड़िकर नाम हेउची बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एवं नेपच्यून। ठीक अच्छे ग प्रश्न पचारला जे पृथ्वी को कहीं अद्वितीय ग्रह कहा जाए। अद्वितीय ग्रह कहीं कहा जाए पृथ्वी को। आर उत्तर आम लिखिपर पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह कहा जाए कारण प्रथम कारण हेउची पृथ्वी पृष्ठ रे अधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हुए ना। अधिक गरम किंबा अत्यधिक ठंडा अनुभूत हुए ना। एठारे द्वितीय कारण होची एथिरे जलवायु एथिरे वायु जल और अन्यान्य उपादान रहिथिबारु एहा पृष्ठ रे जीवजगतर सृष्टि होई परछि और एहा विभिन्न प्रकार जीवजंतु एवं वृक्षलता मानकर आश्रयस्थली होई परछि। ठीक अछि तो जो आमर 8टी ग्रह रही से 8टी ग्रह मध्य कौनसी ग्रह रे मध्य जीवजगत सृष्टि हुए ना केवल पृथ्वी रे ही जीवजगत सृष्टि हो जाए। ठीक अच्छे से आम पृथ्वी को कौन कहे गोटे अद्वितीय ग्रह बोली कहे। घ प्रश्न कौन पचारा आमे सब बेले चंद्रर गोटे पार्श्व कहीं देखू। चंद्रर गोटे पार्श्व आम जिते बड़े भी आकाश रे देखुचे चंद्र अच्छी सब आम गोटे पट ही देखू। तार कारण कौन तार कारण हूँ चंद्र निज अक्ष चारिपटे घूरियापी एवं पृथ्वी चारिपाखे परिक्रमण करने प्राय 27 दिन 8 घंटा समय नहीं थाए। जेतिकी समय यार अर्थ हूँ जेतिकी समय से पृथ्वी चारिपटे घूरवा को नहीं थाए से निज अक्ष चारिपटे घूरवा से ही समय नहीं थाए। तेणु यार आवर्तन और परिक्रमण समय प्राय समान होइथिबारु आमे सबुबले चंद्रर गोटे पार्श्व देखि थाउ। ठीक अच्छे मो प्रश्न कौन पचारा विश्व ब्रह्मांड क्या नहीं गठित। अनेक छायापथ निहारिका बा नक्षत्रपुंज जहाँ आम कहुचे तारका बा नक्षत्र ग्रह ग्रहाणुपुंज उपग्रह उल्का धूमकेतु इत्यादि को नहीं विश्व ब्रह्मांड गठित होइछि। च प्रश्न पचारा उपग्रह क्या कह जाए आम जानिछे निजस्व आलोक नथिबा स्थिर आलोक देउथिबा जो ज्योतिष गुड़िक कौन सी ग्रह चारिपटे परिक्रमण करुथांती से गुड़िक उपग्रह कह जाए। जमीक आम पृथ्वीर उपग्रह किए चंद्र चंद्र पृथ्वीर एक उपग्रह बोले आम कहीपर। ठीक अच्छे भिडियो जदि लाइक भल लगुच समस्त को निश्चित भाव में लाइक करवा चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करें। 6 प्रश्न कौन पचारा सप्तर्षि मंडल साहाय्य तुम्हें ध्रुव तारार अवस्थान किपर निर्णय कर। सप्तर्षि मंडल मध्यरु पुलह और कृत नक्षत्र दुईटी को एक काल्पनिक रेखार जोग करी क्रतु दिगरे उत्तर को बढ़ाइले ताहा जो उज्जवल तारका पाखरे पहुँचब ताहा ही हेउछि ध्रुव तारा। ठीक अच्छे आम जदि जानिचे जे पुलह और कृत नक्षत्र दुईटी को यदि जॉइंट करिकी ताको आम क्रतु आड़ को कौन करिया रेखाटी को बढ़ेवा ताहाले आमको ध्रुव तारा मिलिबो। तापर कौन ज प्रश्न पचारा चंद्रपृष्ठ केउ केउ पदार्थ रे गठित। चंद्रपृष्ठ अनेक शिला सुप्त आग्नेयगिरी गहर पर्वत
ଓ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲେ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯେ ଗ୍ରହଣପୁଞ୍ଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୌରଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ୍ ଗ୍ରହର ବିଭାଜନ ଜନିତ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ସମୂହ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଏଇଭଳି ଗ୍ରହଣପୁଞ୍ଜ ତିଆରି ହେଇଛି। ନିୟମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଛାୟାପଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶୀତଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ରହି ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକପଥ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତାହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। କହିଲେ ଦେଖି ଆମ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ରହିଛି ବା ଆମ ସୌରଜଗତ କେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବ। ନେକ୍ସଟ, ଉଲ୍କା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଗଠିତ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଉଲ୍କା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଗଠିତ। ଉଲ୍କା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଆମ ସୌରଜଗତ କେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମ ସୌରଜଗତ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହ ଆମର ହେଉଛି ବୁଧ। ବୁଧ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି? ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଜହ୍ନମାମୁଁ ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହକୁ ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ଲୁଟୋ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସୌରଜଗତର ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ଏକ ବାମନ ଗ୍ରହର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ ପ୍ରଥମ କରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଆଉ ଉତ୍ତାପ ରହିଛି। ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଆମେ ଠିକ୍ ଯେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଆଉ ଉତ୍ତାପ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଖ କହିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର। ଏଇଟା ପିଲେ ଭୁଲ। ଯେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର ହୋଇନଥାଏ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଗ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା। ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 8ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାମନ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍। ୟୁରେନସ୍ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 48 ବର୍ଷ। ନାଇଁ ପିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି କେତେ? 84 ବର୍ଷ। ଇଏ ଓଲଟା ଲେଖିଦେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ୟୁରେନସ୍ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 84 ବର୍ଷ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଇଏ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହର ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ଆମକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ଟେବୁଲ କରି ଗୋଟେ ପଟ ଗ୍ରହ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖିବା। ଗ୍ରହ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିବା, ନକ୍ଷତ୍ର ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିବା। ଗ୍ରହ ତଳେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପନ ଥାଏ। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପଟେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏକରେ ଯେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଆଉ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ କହିଥାନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମିଞ୍ଜି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ନଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ପଟେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥାଏ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବୋଲି କହୁଛୁ। 2ରେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ଗ୍ରହ ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ କ'ଣ ନା ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲନ୍ତି, ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜସ୍ୱ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଆକୁ ପଠାଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତେଣୁ ଆର ଆବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପରିକ୍ରମଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। ଆଉ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ କହିଲେ ଇନସାଟ୍ ଆଉ IRS ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ନିହାରିକା। ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ନିହାରିକା କ'ଣ? ରାତିରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିହାରିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନକ୍ଷତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ନିହାରିକାରେ ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଥମ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। आशा करछि तुम समस्त को बहुत भल भाव बुझा पड़िथिबो। जे तुम मैंने बुझी पारलनी ताल तुम भिडियोटी को पुणी थे देखिपार। निश्चित भाव में भिडियोटी भल लगी लाइक कर सांग मान पठेब भिडियोटी और चैनल टी को सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ गोटे विषयर वीडियो नहीं आसिया। से पर्यंत बहुत बहुत धन्यवाद।